میں پروگرام ٹاک ٹو ٹاک کے ساتھ عابد چودھری میرے ساتھ ہیں، سید عظیم علی شاہ صاحب صدر نشتر پریس کلب اور نوید طاہر بٹ صاحب، اور آج کا پروگرام جس پر ہم بات کریں گے وہ پروگرام ہے مہنگائی پر۔ تو شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ کسی دور میں بھی نہیں رک سکی ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں رک سکی کیونکہ ہمارے ملک کی جو حکمت عملی ہے ہمیں وہ خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پچھلے 75 سے 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، پر آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں صرف انہوں نے اپنے بارے میں سوچا ہے، عوام کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں کو سامنے لے کے آتی ہے کہ جو ان کے ذاتی مفادات حل کرتے ہیں یہ ان کو سامنے نہیں لے کے آتے کہ جو ملکی مفاد کے لیے کہوں گا کہ یہ مہنگائی ہماری اس وجہ سے نہیں رک سکتی کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرضے لے لیتی ہے، جتنے قرضے ہمارے سر کے اوپر چڑھتے ہیں اتنی زیادہ۔ ملک زرعی ملک ہے لیکن اس کا کرنسی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک زرعی ملک ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، گندم میں خود کفیل ہونا چاہیے، سبزیاں باقی چیزیں ساری کی ساری اجناس جو ہے نا یہ ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے فارن کرنسی سے اور مہنگائی کس وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی، آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے۔ یہ میں جب چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ 10 کلو کا تھیلا نہیں ملتا، اور جتنا بھی یہاں پہ گندم ہوتی ہے، چاول یا کوئی بھی ہماری اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ مختلف ممالک میں جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ تو ہم تو صرف اور صرف جو ہے نا نام کا زرعی ملک رہ گیا، باقی تو کوئی اس میں ایسا کوئی مجھے سلسلہ کار نظر نہیں آ رہا۔ بٹ صاحب، آپ سے یہی سوال کیا جائے گا کہ ہمارا زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم لوگ مہنگائی کی چکی میں کیوں پیس رہے ہیں؟ لوگ قطاروں کی شکل میں قطاروں میں لگ کے آٹا حاصل کر رہے ہیں، کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا صاحب، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، ہم ایسے سیاہ بخت ہیں فراز، کفن بیچیں تو لوگ مرنا ہی چھوڑ دیں۔ بیسیکلی یہ ہماری بد نصیبی ہے 47 سے لے کر آج تک، نہ تو ہمیں کوئی حکمران ملک ملک دوست ملا، نہ کوئی عوام دوست ملا۔ جیسے کہ آپ نے بات بڑی پیاری کی کہ ہم خود کفیل ہیں، 4 موسم ہمارے پاس ہیں، ہم ایسے ہلکا سا پانی پھینک کے تو پودا نکل آتا ہے، گند ہماری اپنی ہے، ہر اجناس، چاول ہمارا اپنا ہے، ہر اجناس ہمارے پاس اپنی، تو یہ مہنگائی کو یہ بھائی مہنگائی ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے اللہ پاک نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن جب ہم مغربی ممالک کو فالو پر جائیں گے نا تو ظاہری بات ہے پھر ان کے بھی اخراجات ہم نہیں برداشت کرنے، ان کے اخراجات برداشت کرنے کا نام مہنگائی ہے، ورنہ مہنگائی کوئی نہیں ہے۔ گندم ہمارے پاس، چاول ہمارے پاس، گھی ہمارے پاس، تازہ آب و ہوا ہمارے پاس، 4 موسم بلکہ 5 موسم ہمارے پاس ہے، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا پھول، ہر طرح کا پھل ہمارے پاس ہے۔ لیکن جو مہنگائی ہے یہ IMF اور مغربی ملک کی مس مینجمنٹ ہے جس کا شکار ہم لوگ ہیں۔ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو تو سیاستدان کہنا ویسے مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ میں تو یہ بولوں گا یہ سیاست کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں اور سماجی ورگ کو بعد میں
मुर्तज़ा जमातें सारी मिलजुल के जो है ना ये एक पार्टी के खिलाफ जो जंग लड़ रही हैं, इसका मकसद ये है कि ये पार्टियां, कोई भी पार्टी है, ये मुल्क के हक में नहीं है। ये ज़ाती अपनी सीटें बचाने के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए जो है ना ये यहाँ पे सियासत हो रही है। तो ये जितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे गिफ्ट की सूरत में या किसी भी सिस्टम के तहत पैसा बाहर जा रहा है हमारे कि पाकिस्तान की मईशत डाउन हो रही है, तो वो उस चक्की में जो है ना हमारी आवाम पिस रही है। हमें इस सिलसिले में भट्ट साहब अवाम को क्या करना चाहिए ताकि जिनके बच्चे भूखे रह रहे हैं, जिन्हें इतने सारे मसाइल का सामना है, तो उन्हें क्या इस सिलसिले में आप मशवरा देती है? सर देखिए 47 से लेकर आज तक समाजी कोई लीडर तो हमारे पास आया ही नहीं, सारे सियासी हैं। जब तक समाजी लीडरशिप हमारे पास ना होगी उतनी देर तक ये मसाइल का हल मुमकिन ही नहीं। आप देखें 5000 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, चारों पासे जहालत थी, तो उन्होंने अकेले वो बंदे ने समाज का काम करना शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर हमारा भी सियासी लीडर समाजी हो तो ये फिर क्या महंगाई है, फिर क्या कोई नशे को फराज, फिर कोई सीन नहीं। तो तज़ीम अली शाह साहब, आप चूँकि शुबा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस सिलसिले में मीडिया के हवाले से महंगाई को, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे इदारे जो हैं अपनी नीयतें ठीक कर लें। जितनी देर इनकी नीयतें, क्या हमें महंगाई का सिर्फ यही हल नज़र आता है कि ये अपनी नीयत ठीक कर लें? क्या अवाम को नहीं सोचना चाहिए कि वो उन लोगों को मुंतखब करें जो अच्छे लोग हैं, जो सही इस मुल्क के लिए बेहतर है? क्या भट्ट साहब आप इस सिलसिले में क्या फरमाएंगे? मैंने वही पहले बोला कि समाजी होना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए। पहले समाजी, पहले लोगों के कामकाज, हर बंदा उसको देखे कि ये बंदा सही है, समाज के प्रॉब्लम को सियासत में लाएं तो मुंतखब करें। लेकिन हमारा ये पहला ही मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर सियासत पहले, समाजी काम बाद में, ये पहला मुल्क है पूरी दुनिया में। बस मैं यही समझता हूँ मिसमैनेजमेंट, हमारे पास इदारे भी हैं, सारे मामला तो हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, इसको लेवल किया जाए। और जो हमारे सियासी आते हैं वज़रा वगैरह, वज़ीर आज़म वगैरह, वो समाजी सोच रखें। समाजी सोच रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 90 दिन में या 120 दिन में या 2 साल में 3 साल में हमारा ये IMF से जान छूटती, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि IMF से अगर हम समाजी बन जाएंगे तो जान छूट जाएगी, अगर ना बनेंगे तो फिर ये महंगाई आपके ऊपर आती रहनी। ये जो बिजली का बहरान है या इस तरह की IMF की शराइत है, क्या ये IMF की शराइत भी इस महंगाई का तज़ीम अली शाह साहब क्या आप समझते हैं कि सबब है? देखें जी, जब हमारा मुल्क एक गुलामाना तरीके से चलेगा तो उसमें बिजली का बहरान क्या, हर चीज़ का बहरान आएगा, क्योंकि हमारी ना अपनी कोई ज़ाती सोच है, ना हमारी कोई हिकमत अमली है, ना हमारी कोई स्ट्रेटजी है। अब हमारी आवाम का मेयार देख लें कि वो बरादरीज़म को आगे रखती है। अब मैं पिछले दिनों गया हुआ था ननकाना साहब वाली साइड पे, तो वहाँ मैं एक गांव में गया, तो मैंने वहाँ पे देखा ना वहाँ पे पानी था, ना बिजली थी, ना गैस थी और ना सड़कें बनी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ का MPA या MNA कौन है? उन्होंने कहा जी पिछले 25 साल से जो है ना हमारे MNA साहब, वो खरल साहब हैं जी MNA। तो मैंने कहा जब वो करवाते ही कुछ नहीं है तो आप उनको वोट क्यों देते हैं? वो कहते जी बात दरअसल ये है कि हम भी खरल हैं, वो भी खरल हैं, हमने तो वोट देना है चाहे वो काम करें या ना करें। तो फिर ऐसी कौम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर इनके ऊपर चाहे महंगाई का बम गिरे या लोड शेडिंग का बम गिरे या इनको कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो बरादरियों को प्रमोट करना है। तो जो लोग मेरिट से हट जाते हैं तो जो उनका जो मुकद्दर होता है ना वो इसी तरीके के बन जाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था टॉक टू टॉक, जिसमें तज़ीम अली शाह साहब जो सदर नश्तर प्रेस क्लब है और नवीद भट्ट साहब, इन्होंने बहुत अच्छा तबसरा जो है इन चीज़ों पर महंगाई के हवाले से किया कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा हमारी अपनी आवाम है कि जब हम बरादरी सिस्टम से नहीं निकलेंगे और उन्हीं लोगों को मुंतखब करेंगे जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए, तो इसी तरह से ये IMF वाले जो है ये शराइत मनवाते रहेंगे और इसी तरह से महंगाई होती रहेगी।
اور اسی طرح سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ خودکشیاں کرتے رہیں گے. اس سب کی وجہ ہم سب خود ہیں, عوام ہے. عوام ہی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک نہ مہنگائی کنٹرول ہوگی, نہ یہ ملک چلے گا, نہ ہی یہاں کا جو ہے نا یہ سلسلہ کوئی سیدھا ہو سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹاک ٹو ٹاک کے سلسلہ ختم ہوتا ہے. اس سے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ بات ہوگی.